Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে জানা আমরা তোমাদের ভুলবো না আমরা তোমাদের ভুলবো না আমরা তোমাদের ভুলবো না শ্রীগীতার অষ্টাদশ অধ্যায় মোক্ষযোগः অর্জুন উবাচ ওম সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম ত্যাগস্য চ ঋষিকেশ পৃথক্কেশিনিষূদন ওম ব্রহ্মার্পণম ব্রহ্ম হবেন ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম ব্রহ্মৈব তনগম তত্ত্বম ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা হরি ওম তৎসৎ শ্রীকৃষ্ণায় পরমাত্মনে স্বাহা শ্রীভগবানুবাচ কর্মণং কর্মণং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবയോ বিদুঃ সর্বকর্মফলত্যাগং বাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণা त्यज्यं दोषवदित्तेके कर्म प्राहुमुनीश्वरः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणुमे तत्र त्यागे वरात सत्तम त्यागे पुरुषव्याघ्र द्विविधा संपरिचितः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानतपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् अतान्यपि तु कर्माणि संगं दत्तफलानि च कर्तव्यनिधि पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणोपबद्धते महन्तस्य परित्यागः तामसः परिगृहीतः दुःखमितव्यं कर्म कायक्लेशभयान्तचेत् सखित्वराजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमितव्यं कर्म नियतं क्रियतर्जुन संगं दत्तफलञ्चैव सत्यागो सात्विको मतः न दिष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधाविषीन् संशयः न हि दयापिता शक्यं तत्त्वं कर्म न शिशुतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्य विधीयते अनिष्टमिष्टनिच्छं च त्रिविधं कर्मफलं भवन्तत्यग्नं प्रत्यौ न तु सन्न्यासिनं क्वचित् पंचैतानि महाबाहो कारुणानि निबोधवे संख्यकृतानि प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्मं च पृथक् पृथक् विविधा च पृथक् षष्ठा द्वैव च वार्तपञ्चमम्
शरीर मन भीय कर्म पारिपति नलः निर्जंब विपरीतंब पंचदश हेतवः तत्रैवांशति कर्तारम् आत्मनां केवलं तया पश्यति कृतबुद्धत्वात् न समुष्यति दुर्मते यस्य न अहङ्कृतर्भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा विजयं लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञानं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म जगत्ता च तिदैव गुणभेदः प्रचेद गुणशक्यानि यथा वच्चेन तन्नभि सर्वभूतेषु जनैकं पापं समीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं शान्तिकम् पृथक्तेन तज्ज्ञानं नानाभावं पृथक्विदं व्यक्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्राजसम् यत्तु कृष्णपदे कस्मिन् कार्यशक्तमहेतुकम् अर्थर्थपदल्पं च तत्तामसमुदाहरितम् नियतं शक्रहीतम् अलाङ्गदेशदकृहीतम् अपलाप्सुस्रकर्म यत्तु शान्तिकमुच्यते यत्तु कामशूनाकर्म शाङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राज्यसमुदाहरितम् अनुबन्धं कार्यं हिंसम् अनपेक्षस्य पुरुषं बहुदारिपदकर्म यत्तु तामसमुच्यते मुक्तो संकरणादि द्विदोष समन्वितः सिद्ध सिद्ध निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्सेषु लुब्ध ही शापोषुषि हर्षासुकान्वितः कर्ता राजस परिगृहीतः अयुक्तः प्रकृतेः स्तब्धः शौननिष्क्रियमूलसः विषादनिर्विशुद्धिसः कर्ता तामसोच्यते बुद्धिर्वैदं निश्चैव गुणस्तत्त्रिविधं शिरो प्रत्यमानमशेषेण पृथक्तेन धनञ्जय पप्रीतिं च निप्रीतिं च कार्यवयवये बन्धमोक्षं शाविति बुद्धिशापत्वशान्तिकी या धर्ममधर्मं च कार्यमेव च अजता प्रभजनाति बुद्धिशापत्वराजसी अधर्मं धर्मेतिया मन्नततमसावृता सर्वतं विपरीतं च बुद्धिशापत्वरामसी दित्वया धार्यते मनोप्राणेन्द्रियक्रिया तत्तामसम् उदाहरितम् ओम नमो तदस्ति प्रतिबंबा दीपि देवेषु वा पुनः शतं ब्रह्मजल मुक्तं यदेवी साध्यविगुणै ब्राह्मणः क्षत्रियाभिषं शूद्राणां च वनन्तमं कर्माणि प्रवृत्तानि स्वभावपरिगुणै सावधमस्तव शौर्यं कान्तिराज्यमेव च ज्ञानविज्ञानमस्तिक्तं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजोदिराक्षं युद्धे सव्यपलायनं दानमिश्रभावस सत्रं कर्म स्वभावजम् किसी गुणं समानिज्यं वश्यं कर्म स्वभावजम् परिसंजन्मकं कर्म शूद्रस्य स्वभावजम् शेषकर्मण्यविरता संसिद्धिं लभते नरः सकर्मनिरता सिद्धिं यथा विन्दति तस्सिनो यथा तप्रीतिर्भूतानां येन सर्वमिदं तदं सकर्मणा तमत्पच्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयां सधर्मविगुणः परधर्मसंस्थितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म भुक्ताय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भायुषेण दुमनं व्यापृतः अशान्तबुद्धिः सर्वत्र जीवितमपि तदस्प्रियः नष्कर्म सिद्धिं परमं सन्न्यासिनोऽधि गच्छति सिद्धिं प्राप्तः ब्रह्म तदाप्नोति निबोधमे समासर्वभुक्ताय निष्ठज्ञानस्य अपरा बुद्धाभिषिद्धाक्तो दीतात्मनं निम्मच शब्दादिं विषयं तत्त्वा रागद्वेषमुद्दिश्यः विविक्त शिवलिंगासि यथा वक्काय मानसः ध्यानयोगपरिणितं वरदशमाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममो सन्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूता प्रशान्तात्मा न शोधिलोकांशते समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिर्लभते परम् भक्त्वामभिजानाति यावं यस्य तत्त्वतः ततमं तत्त्वविदत्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वन्नवदुपाश्रयः मत्प्रसादमाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सदा सर्वकर्माणि वैष्णवसमत्परः बुद्धिर्युगमाचित्तं मच्चित्तशतं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादतरिष्यसि अतः तमं कालं न शुश्रूषि विनश्यते ओम
यदहंकारमाश्रित नैषन्ते जीवन्मसे नित्यैष प्रभुशास्ते प्रकृतिस्तन्नियस्यते स्वभावज्ञानमुक्ताय निबन्धः श्रेण कर्मणा प्रद्युम्नशय्यं महत् तुरीशशतशमिता ईशान सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणं सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। भगवान अर्जुन के लक्ष्य करे अष्टादश अध्याये एकेबारे चरम कथागुलो गीतार सार कथागुलो उपस्थापन करलेन। बोले जगते गुण और कर्म अनुसारे आमी चारटी वर्णेर सृष्टि करेছি, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 9 गुणेर ब्राह्मण सम दम तप शौर्य कांति सरलता এই 9টি গুণ যার আছে নগুণ পৈতাদারী তারা ব্রাহ্মণ। আর 6 গুণের অধিকারী ক্ষত্রিয়, তেজ কমা দীতি শোষ এইরকম 6টি গুণ যাদের আছে তারা 6ষ্ঠ গুণের অধিকারী, 6 গুণের পৈতাদারী তারা ক্ষত্রিয়। আর 3 গুণে বৈশ্য, বৈশ্যের 3 গুণ কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য। আর একটি মাত্র গুণ 3 বর্ণের সেবা করা, শুধু পরিচর্যা। এই গুণে তারা শূদ্র হয়। তাই মানুষ মাত্রই শূদ্র হয়ে জন্ম নেয়, আর এই গুণগুলো তাকে অর্জন করতে হয়। ডক্টর মহানামব্রত বলেছেন পশু পশুত্ব হইয়া জন্মে, মনুষ্যত্ব তাকে অর্জন করতে হয়। তাই মানুষ তার কর্মগুণে, ধর্মগুণে এবং নিজের স্বভাব গুণে, নিজের কর্মগুণে মানুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের অধিকারী হয়। স্বভাবজ এই 4টি বর্ণ। এবার ভগবান বললেন, শোনো অর্জুন, ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে সকলকে যন্ত্রের মতো হয়ে পরিচালনা করছেন। সকলের হৃদয়ে কে আছেন? প্রাণ রূপে ভগবান আছেন। তাই শোনো অর্জুন, তমেব শরণং গচ্ছ সর্বপাপেন পারত তৎপ্রসাদাৎ পরং শান্তিং স্থানং পশ্যসি শাশ্বতম। তুমি তাহারই শরণ গ্রহণ করো, তাহার প্রসাদেই শান্তি, সুখ, শাশ্বত শান্তি তুমি লাভ করবে। তুমি তাহারই শরণ গ্রহণ করো। এই যে তোমার হৃদয় ভিতর যিনি আছেন, আমার হৃদয় ভিতর কে আছেন? রবীন্দ্রনাথ বলছেন, আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, দেখতে তোমায় পাইনি আমি, দেখতে তোমায় পাইনি। এই হিয়ার মাঝে যিনি আছে, একবার তাকে জানার চেষ্টা করো। সে আত্মা রূপে, প্রাণ রূপে তোমার ভিতর আছে, তুমি তাহার স্মরণ নাও। ইতিতে জ্ঞানম অজ্ঞাতম গুহ্যাৎ গুহ্য তরং ময়া এবার বললেন অর্জুন, এবার আমি তোমাকে গুহ্যতর কথা এবার তোমাকে বলছি। তুমি একটি শ্রবণ করার পর যা ইচ্ছা হয় তুমি তাই করো। প্রথম তাই বলেছিল, আমি যুদ্ধ করবো না, আমি জ্ঞাতিবোধ করতে পারবো না, আত্মীয় স্বজনকে মারতে পারবো না। এবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললেন, এবার একটা তোমাকে গোপন কথা বলছি, এটা শোনার পর যদি মনে হয় তুমি যুদ্ধ করো, আর যদি মনে হয় তোমার যা ইচ্ছে তুমি তাই করো। এবার সে গোপন কথাটি বলছেন, সর্বগুহ্য তমং ভূয় শৃণু মে পরমং বচঃ ইষ্ট শিবে দৃঢ়মিতি তত বক্ষ্যামি তৈতম। এই অত্যন্ত গোপন কথাটি গুহ্যতম, গুহ্যতর, গুহ্যতম, সবচেয়ে গোপন কথাটি তোমার মঙ্গলের জন্য, তোমার কল্যাণের জন্য। একবার তোমাকে দেখেই বলছি, ছেলে যখন কথা শোনে না, তাকে আবার তার পিতা কিংবা মাতা হাত ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে তার মঙ্গলের জন্য বলে। আর দেখা যায় এই গীতার মধ্যেও অশান্ত অর্জুনকে
দেওয়ার জন্য, শান্তি দেওয়ার জন্য, এখন যেন শান্তির ছোঁয়া লাগিয়ে বললেন তোর মঙ্গলের জন্য, তোমার কল্যাণের জন্য একটু সরে যাও বাচ্চা। কি কথা বলছেন আমরাও শুনবো। অর্জুনকে ভগবান কি বলছেন? বলছেন মন মনা পবন ভক্ত মজ্জা জীবন নমস্কুরু মামে বসোষি সত্যম তে প্রতিজানে প্রিয় শিবে। কি গোপন কথা বলছেন ভগবান? বলছেন যারা আমাকে মন দিতে পারে, যারা আমার ভক্ত হতে পারে, আর যারা আমার গুণ কীর্তন করে, আর যারা একটিবার নমস্কার করে, অর্জুন রে সত্যি করে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, সত্য সত্য সত্য, তুই সত্য করে বলছি, তাদের মতো প্রিয়জন জগতে আর কেহ হবে না, তারাই আমার সবচেয়ে বেশি আপনজন। আমাদের বিশ্বাস হবে না বলেই অর্জুনকে প্রতিজ্ঞা করে বললেন। এবার বলছেন শোনো অর্জুন, আরো কথা আছে। সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকো শরণং ব্রজ অহং ত্বাং সর্বপাপভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। এবার যেন ভগবান উজাড় করে বলে দিলেন সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে। ধর্ম এখানে অনেকজন ভুল ব্যাখ্যা করে, বলে দেব দেবী পূজা এইসব ছেড়ে কৃষ্ণ পূজা করো। না 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 না, সর্বধর্ম কি? ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, চোখের ধর্ম তার চরণেই রাখো, তাকে দেখো। দেখতে যদি হয় আমার গোবিন্দকে দেখো, আর শুনতে যদি হয় হরির কথা শোনো। মুখে যদি বলতে হয় পরনিন্দা না করে একবার হরির কথা বলো, মন প্রাণ দিয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় ধর্ম আমার কাছে পরিত্যাগ করে যিনি আমার শরণ গ্রহণ হয়, হ্যাঁ প্রভু আমি তোমার হয়ে গেলাম, আমি তোমার হয়ে গেলাম, আমি তোমার হয়ে গেলাম, এইভাবে যিনি আত্মসমর্পণ করে সিলেন্ডার করে বলছেন আমি তার পাপ গ্রহণ করি, আমি তাদের পাপ গ্রহণ করি, মুক্তি প্রদান করি। অর্জুন তুমি শোক করিও না। এই অভয়বাণী আমরা দেখেছিলাম রত্নাকর পাপ গ্রহণ করেছিল, রাম নাম করতে করতে তিনি সূর্য হারিয়েছিল। এবার ভগবান বলছেন তার কাছে আত্মসমর্পণ করলে তিনি অর্জুনের পাপও গ্রহণ করবেন, এমন দরদি আর কেউ নেই। তাই কায় মনোবাক্যে, কায় দেহ মন, মন বাক্য শব্দ দিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করো, সারেন্ডার করো। তাই নববিধা ভক্তির সর্বশেষ ভক্তির কথা বলছেন শ্রবণম মঙ্গলম বিষ্ণু সদনম পাদ সেবনম অর্চনম বন্দনম দস্য সত্যমাত্ম নিবেদনম। এই প্রথম করতে হচ্ছে শোনা, অর্চনা করা, বন্দনা করা, দস্যবাদ মধুর সত্যবাদ, সর্বশেষ আত্মসমর্পণ সারেন্ডার। প্রভু তুমি আমার, আমি তোমার। এইভাবে যদি ভালোবাসা করা যায়, গোবিন্দকে ভালোবাসা যায়, ডেঙ্গু কর্মকাণ্ডের মতো যদি আত্মসমর্পণ করা যায়, তাহলে ওই ভারতী চন্দ্রের কাছে যেমন করে আত্মসমর্পণ করেছিল, গোপীগণ যেমন করে বৃন্দাবনে আত্মসমর্পণ করেছিল, এইভাবে যদি আত্মসমর্পণ করা যায়, অর্জুন যেমন করে রথের উপরে ভগবানকে আত্মসমর্পণ করেছিল, প্রভু আমার আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই, আর কোনো প্রশ্ন নাই, এই একটু করে শুনবে, তবেই তিনি তোমার পাপ গ্রহণ করবে, তোমাকে মুক্তি প্রদান করবে। তাই এবার বলছেন ইদং
তপস্যায় না ভক্তায় কদাচন সেবাচন এবার ভগবান যেন একটু ব্যতিক্রম করে বললেন, অর্জুন এই যে আমি বললাম আমি তোমাদের পাপ গ্রহণ করব, আমি তোমাকে মুক্তি প্রদান করব, এই কথাগুলো যারা অভক্ত তাদেরকে বলবে না, যারা কখনো তপস্যা করে না তাদেরকে বলবে না, আর যারা কখনো গুরুজন পিতামাতার সেবা করে না এই তিনজন অপরাধের কাছে কখনো এই গীতার বাণী কখনো বলবে না, তাদের কাছে চৌড়ে না শুনে ধর্মের কথা সাবধান করে দিলেন। বুঝলেন তো, যারা ভগবানের ভক্ত নয় আর যারা ভগবানের তপস্যা করে না অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যা করে না, আর কদাচিৎ যারা পিতা মাতা গুরুজনের সেবা করে না তারা কখনো ভগবানকে লাভ করতে পারে না। তাই এবার ভগবান জানিয়ে দিলেন, ওম ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষু অবিনাশতি ভক্তিময়ী পরম কীর্ত্বা বিনশ্যতি অসংশয় নশতস্মাৎ মনুষ্যেষু কচিমে প্রিয়কীর্তমা ভবিতাম সবে তস্মাৎ অন্য প্রিয়তরভূমি। ভগবান এবার বললেন, মনুষ্য সমাজের মধ্যে তিনি আমার অতি প্রিয়, যারা এই ধর্ম সংবাদ আমার এই গীতার কথাগুলো অধ্যয়ন করে। মনুষ্য সমাজে পরাভক্তি বশত তারাই আমাকে লাভ করবে যারা গীতা পাঠ করে। এবার শুনুন গীতা পাঠের মাহাত্ম্য কথা। অদ্য সেতে সয়ৈবং ধর্মং সংবাদমাবয় জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহং ইষ্টস্যামি দিনমতি। এই মনুষ্য হয়ে জন্ম নিয়ে যারা নিয়ত যারা গীতা পাঠ করে ধর্মকথা আলোচনা করে বলেন জন্মে জন্মে পরাভক্তি বশত তারা জ্ঞান লাভ করে, অচিরাত তারা আমাকেই লাভ করে, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হয়। এই জন্য আমাদের সকলের বিষয় ভগবানের স্মরণ নিয়ে তার কথা পাঠ করা, তার কথা নিদিধ্যাসন করা, তার বাণী অনুসরণ করা। এবার তারা যারা গীতা পাঠ জানে না, অক্ষর জ্ঞান নেই, এবার তাদের জন্য বললেন ভগবান তার ঈশ্বর অর্জুনের মনে সন্দেহ নির্মিত হল, তার ভয় কেটে গেল। অর্জুন বললেন, প্রভু আর তোমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখতে চাই না, আবার তোমার সেই সর্বমূর্তি দেখাও। দ্বাদশ অধ্যায়ে এসে সেই ভক্তির কথায় আলোচনা করলেন। অর্জুন প্রশ্ন করলেন, সাকারে না নিরাকারে কোন ভাবে তোমাকে জানতে পারি? ভগবান বললেন, নিরাকারে জ্ঞানগম্য দুর্গেয় যোগী ঋষি সাধু বাবারাই ওই ব্রহ্মের উপাসনা করে, আর সাকারে বহুভাবে প্রতি জীবের ভিতর চত্র চত্র নেত্র করে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্মরে বহুরূপে সম্মুখে ছাড়ি কোথা কোথিস ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যেইজন সেই জন্য সে বেশি ঈশ্বর। এই স্বামীজির এই বাণীগুলো যেন গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের সাথে মিলেই গেল। বলে প্রতি জীবকে যারা কষ্ট দেয় তারা ভগবানকে দর্শন করতে পারে না, আমি সর্বভূতে আসি এইভাবেই যারা বচনা করে তারাই আমাকেই প্রাপ্ত হতে পারে, তাড়াতাড়ি আমাকে প্রাপ্ত হয়। তাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বললেন, এই দেহ ক্ষেত্র
এই দেহের মধ্যে যিনি আছেন তার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। যেমন করে রামপ্রসাদের ভাষায় বলছেন, এই দেহ হলো জমি, বন্ডে কৃষি কাজ জননা, এমন মানব জমি রইল পতি, আবাদ করলে ফলত শোনা। বলছেন গুরু রূপন করেছেন ভক্তি বাণী তাই সে জনা, গুরু রূপন করেছেন ভক্তি বাণী তাই সে জনা। ও মনে কাজ যদি না পারিস রামপ্রসাদকে সঙ্গে তাই গুরু যে মন্ত্র দেন, এই মন্ত্রের নাম কি জানেন তো? এই মন্ত্র সঞ্জয় বাচ। সঞ্জয় কি বলছেন? ধর্মের জয়। পাঁচ ভাই খণ্ড, তারা ধার্মিক, তারা দেবতার সন্তান, তারা ন্যায় নিষ্ঠাবান, আর তারাই বিজয় লাভ করলো। 100 কৌরবের মৃত্যু হলো, পতন হলো, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হলো, ভগবানের কথাই সত্য হলো। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় সদুষ্কৃতাং ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। চলুন আমরাও আজকে ভক্তগণের বিজয় ঘোষণা করব। যারা এতক্ষণ ধরে গীতা যোগ্য দর্শন করেছেন, যারা এতক্ষণ ধরে কৃষ্ণ অর্জুনের কথা শুনেছেন, অবশ্যই অবশ্যই বাবা লোকনাথের পার্থসারথীর আশীর্বাদ আপনাদের জীবনের প্রতিফলিত হবেই। আপনাদের সত্য ছায়া এই শুভাশিসকে শ্রীমদ্ ভগবত গীতার মাহাত্মে আমরা চলুন আমরা গীতার মাহাত্ম পাঠ করি। শ্রী গীতার মাহাত্ম্যম শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচ। ওম গীতা
हृदयं तर्कं गीता मे सर्वोत्तमं गीता मे ज्ञानमतियोग्यं गीता मे ज्ञानमोपयं गीता मे च उत्तमं स्थानं गीता मे परमं पदं गीता मे परमं प्रियं गीता मे परमं गुरुः गीताश्रये अहं तिष्ठामि गीता मे परमं ज्ञानं गीता ज्ञानं समश्रितं त्रिलोकीपरायणः गीता मे परमं ज्ञानं ब्रह्मनिर्वाणसंशयम् अर्धमङ्गलानित्यं वाणिवच्चमदनामिका गीता क्रियाणि श्रीलमण्डलम् कीर्तनं सर्वपापानि विलयन्ति तत्क्षणात् गङ्गागीता शिशायते सीताशब्दप्रतिपदा ब्रह्मावेल ब्रह्मविद्या মহানাম সংকীর্তন কলিযুগের মহাপ্রভু যে নাম এনেছিল চলো একটু সংক্ষেপে দুই চারটি কথা নামের কথা শ্রবণ করি।